한 치 앞도 내다보지 못하는 인생. 인간은 얼마나 나약한 존재이던가요. 그래서일 겁니다. 늘 허방을 딛는 것처럼 불안할 때 위로가 되고 기댈 수 있는 누군가가 꼭 필요한 이유는 말이지요. 본래는 평범한 사람. 하지만 카리스마 넘치는 신격을 동시에 갖춘 떼이암. 그들을 만나봅니다. 고대 왕국의 숨결이 살아있는 유서 깊은 땅 케랄라. 케랄라주 북부 지방의 새해 맞이는 물가에서 시작됩니다. 힌두교나 이슬람교와 같은 종교가 유입되기 이전부터 이 지역에서 모시던 여신 바가바티를 위해서입니다. 카레의 노란 빛은 바로 이 강황색에서 비롯됐다죠. 지금 이곳에서 강황가루는 질병과 재해를 물리치는 부적과 같은 역할을 한다고 합니다. This is actually the Puram time. March and April 1st. Usually it is happening in March, month of March. 인도 남부 케랄라에서 3월과 4월 사이는 수확을 마치고 새로 농사를 짓는 시기와 맞물립니다. 그러나 저러나 이 많은 사람들은 땡볕 아래 모여서 무엇을 기다리고 있는 것일까요? 우매불망, 보고 싶던 이 지역의 도착 여신 바가바티가 등장합니다. 묵은 때를 벗고 새해를 정결히 맞이하는 건 꼭 사람만은 아닙니다. 올 한 해의 풍요와 번영이 다시 한번 약속되었습니다. 토착 여신상의 입수와 함께 말이죠. What is ceremony? Say? The ceremony. Yeah, it is. After killing him, after killing the Asura, then the Bhagavati will come and dip here. That is I. 조금이라도 더 잘 보이는 자리를 차지하기 위해 새벽밥을 먹고 나섰을 사람들. 다행히 여신의 입수는 한 번에 그치지 않고 여러 차례 반복을 거듭했습니다. 케랄라의 3월은 계절풍과 함께 옵니다. 물기 없는 바람에 기온이 급상승하는 건기가 시작되죠. 인도 마을의 중심에는 언제나 사원이 존재하지만 이 지역에서만 볼 수 있는 것들이 있습니다. 강렬하면서도 기괴함이 느껴지는 분장의 사람들. ഇത് തെയ്യം നെയിം സെ തൊണ്ടച്ചൻ കണ്ണൂരിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഷ്ഠാന കലയാണ് തെയ്യം. തെയ്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തൊണ്ടച്ചൻ. 떼이암, 낯선 단어죠. 하지만 알고 보면 우리 곁에도 존재합니다. 바로 박수무당이 그것입니다. Namaste. I went to go Taeyam dancer. You know Taeyam? 영어 잘 못 알아들어요. 네. Ori, Malayali. Hello. Namaste. I want to Taeyam dancer.
Namaste. Hello. You know Taeyam? Yeah, come to Fatayam. Here, the straight road you go. 떼이암의 어원은 신. 사람의 외양과는 한참 거리가 먼 떼이암을 이곳 주민들은 진짜 신 그 자체로 여긴답니다. 직접 그 모습을 대하고 나니 누구라도 만만히 상대하긴 어려울 것 같습니다. 지금 이 떼이암은 새롭게 한 해를 맞이한 마을을 돌며 신년 운세를 봐주는 중입니다. അങ്ങനെയൊന്നും പോരാ അത്ര പാത്രത്തോടെ അനുഭവിച്ച ആളാണ് മറിഞ്ഞു മാങ്ങാട്ടേക്കില്ല. 무시무시한 겉모습과는 달리 익살스럽기까지 한 이 떼이암에게 가족은 축원의 한마디를 듣고자 합니다. ഇന്ന് ചിറ കൊടിഞ്ഞു അല്ലേ, കാലിലും കൈക്കും ബലമില്ല അല്ലേ, ചിറ കൊടിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് ദൈവം ആദ്യം അനുഭവമായിട്ട് തക്കവണ്ണം ഒന്നൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി പൂർത്തീകരിച്ച് ശിക്ഷിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. രണ്ടത്തിൽ ഒന്നും ദൈവത്തിന്റെ പാദത്തിൽ ശിരസുമടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അവിടെ നിൽക്കും ദേഹം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. ഇത് മനസ്സ് ഇതിലെന്താ വേണ്ടത് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, ഇങ്ങനെ 초월적인 존재로부터 공감을 얻고 위로를 받았으니 이에 대한 보답도 성심껏 해야겠죠. ഒരു വാസഗൃഹമാണ്, ഒരു സുഖമാണ്. 떼이암의 신성한 기운을 모두 가져오고 나쁜 것들을 죄다 앗아가기를 청한 뒤에야 비로소 그를 배웅합니다. 새해에 대한 어떠한 기대와 소망 그런 부분들을 이들을 이렇게 이끄는 것 같습니다. 떼이암을 따라 도착한 곳은 의식이 한창 벌어지고 있는 사원. 그 모습을 가만히 보고 있자니 한 해의 안녕과 복덕을 기원하며 우리가 정월 대보름에 치른 지신밟기와 참 많이도 닮았습니다. 물론 저 무시무시한 외모는 빼고 말이죠. 떼이암은 고대로부터 비롯된 토속신앙과 원시풍습이 힌두교와 결합해서 만들어진 케랄라 북부지방만의 독특한 문화입니다. നമ്മളതിനെ വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം തരും. അതന്നെ നമ്മളതിനെ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തും. അതന്നെ. 모든 떼이암은 힌두교 사원에 소속되어 있습니다. 오늘 밤 이 사원에서는 새해 맞이 큰 굿이 벌어질 예정입니다. ഇല്ല, ഇത് മാറ്റി അവിടെ തരാം. 사원에서 일을 하는 사람들은 마을 주민들입니다. 남의 일과 내 일 가리지 않고 모두가 이렇게 자발적으로 나선 이유는 떼이암 의식이 온 동네의 잔치이기 때문입니다. For Tayyam drinking. You'll cut and give to Tayyam. This here, the Hindu is divided by many castes. This is the only one caste belonging. This all people. Before you should understand about what are the things. This is not working. 베지테리안 Vegetarian, only vegetarian you see. 힌두교의 채식 전통에 따라 다채롭게 준비되는 음식들. 마을 단위의 큰 행사이니만큼 그 양도 어마어마합니다. Nearly 1,000.
이곳 사원 운영의 중심에는 따라와 땀마라고 불리우는 여자가 있습니다. ಓಯ್ ಓಯ್ ಹಾ ಪಾರ್ಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಲ ಪಾರ್ಗಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಲ ಹಾ ಪಾರ್ಗಿ ಇಟ್ಲ ಅಂದ್ വേണ്ട തുടങ്ങാനായില്ലല്ല അതിനത്ര ഒരു കടക്ക ഒരു ഇതിന് വന്നൂടെ പാറിയില്ലേ ഇതിപ്പോ ആള് വേസ്റ്റ് എത്താത്ര അവിടൊക്കെ പോയിട്ട് വരാം 떼이암이 구슬할 때도 따라와 땀마가 쌀을 뿌려야 시작할 수 있습니다. ക്ഷീരം പകർന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ട ഭാഗ്യത്തിലേക്ക് നന്മ ദൈവം കൽപ്പിക്കാം. വാ. ഞാൻ ഒപ്പരം വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങിപ്പോയിനി ഞാൻ ഒപ്പരം പോകുന്ന പറഞ്ഞാന്ന് മാതാവൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ അനവധിയാണ്. എന്നാൽ ഇന്നും എൻ്റെ പൈതങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നേടി മറഞ്ഞു എന്നൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് അന്യന്റെ കോന്തലക്കൊന്ന് പിടിക്കാനാ ദൈവാക്കിയില്ല. വാ, മറ്റെന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അധികാരം ഇവിടെ ദൈവം ഏൽപ്പിക്കും. വാ, അതിന്റെ വഴിപ്രകാരത്തിൽ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ളത് സർവശ്രേയസ്സും ദൈവം നിറവേറ്റാം. വാ, അക്കപ്പഴശലും ക്ഷീരപഴശലും വരുത്താതെ സർവൈശ്വര്യത്തിൽ 사원을 대표하는 따라와 땀마도 또 그녀의 지위를 이어갈 딸들도 떼이암 앞에선 축복을 기원하는 중생일 뿐입니다. പോയതാ. 20세기 중반까지 이 집안 여자들은 재산과 성을 자신의 딸들에게 물려주었다고 합니다. 1956년 법 개정 이후 부계 상속 체제로 바뀌었지만 사원 운영에 있어서만큼은 여전히 따라와 땀마라고 불리우는 여성이 중심입니다. 떼이암이 존재하는 한 케랄라 모계 혈통의 흔적 또한 사라지지 않을 듯합니다. 떼이암 굿은 한 번 시작되면 12시간에서 24시간까지 이어지기도 한다는데요. 맨얼굴의 떼이암을 상상할 수 있을까요? 떼이암은 쌀과 강황을 섞어 만든 염료로 분장을 하면서 비로소 신으로 거듭납니다. 텔레비전이나 영화관도 없었던 먼 옛날. 둥당둥당 북소리가 울리면 말도 못하게 기괴한 분장을 하고 떼이암이 나타났겠죠. 세상에 그런 볼거리는 없었을 것입니다. 그러니 떼이암 굿을 보지 않을 재간이 있었겠습니까? 그 사정은 지금도 크게 달라 보이진 않습니다. 인간의 상상력은 대체 그 한계가 어디인지, 인도의 신을 만날 수 있다면 바로 이런 모습일 거라 확신이 들 정도입니다. 압도적인 외모 못지않게 내공 또한 남달라 보였습니다. 그 떼이암이 있다라는 그 자체만으로 그 나머지 1년을 살아가는 그 어떠한 꿈, 희망들을 갖게 된다라는 부분에 있어서 그 역할적인 면에서는 굉장히 긍정적인 역할을 하지 않나. 사원의 밤이 더디게 깊어갑니다. 맨얼굴의 떼이암이 보고 싶었습니다. 예사 옷들이 아닌데.
Namaste. How are you? 아, 그는 가정을 꾸린 평범한 남자입니다. who is it? Father? 아, തെയ്യം ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫാദർ നമ്മളെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇതിൽ മെയിൻ ഷൺമുഖൻ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. മറ്റുള്ള ആരാധനാമൂർത്തിനെ അങ്ങനെ തള്ളുന്നില്ല. ഇതാണ് ഇത് നമ്മളെ പൂർവികന്മാർ, നമ്മളെ ഫാദർ ഗുരുനാഥന്മാർ ഇതിനാണ് ആരാധിച്ചത്. അപ്പോൾ അവരെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു അനുഷ്ഠാന കല എന്ന രീതിയിൽ ഇത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. 떼이암은 세습되는 신분입니다. 그리고 오로지 남자들만 떼이암 노릇을 할 수 있습니다. 이게 마지막에 한다 그랬죠. 라스트. തലപ്പാടി ഇത് തലപ്പാടി ഇത് വെച്ചാലേ ദൈവമാവുള്ളൂ. ദൈവം ആണെങ്കിൽ ഇത് കെട്ടിയ ദൈവമായി. 인도 고유의 계급 제도인 카스트가 공식적으로는 사라졌지만 여전히 존재하듯이 그는 아버지로부터 떼이암이라는 신분을 물려받았습니다. ആ സമയമാകുമ്പോൾ മെല്ലെ എടുത്തത് മുഖത്തിൻ്റെ പൊടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ പാതിരപ്പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് 케랄라 지역을 통틀어 가네슈처럼 속개와 신개를 왕래하는 떼이암의 수는 500을 채 넘지 않습니다. പറയില്ല, അവരെടുത്തതല്ലേ. ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. 가네 씨는 오늘 또다시 인간과 신의 경계선을 넘을 모양입니다. 그를 신의 세계로 넘겨주는 것은 바로 손에 쥐게 될 칼과 얼굴을 대신해줄 가면입니다. വ്യത്യസ്ത സബ്ജക്ട് ഇതൊക്കെ സംഭാഷണം ലാംഗ്വേജ് എല്ലാം മാറ്റാണ്. ചിരി ഇത് മറ്റേതെല്ലാം രൗദ്രഭാവത്തിൽ ഇതെല്ലാം വേറെ ആളായി മാറി. ഗണേശനെല്ലാം മാറി. അല്ല വേറെ ആളാണ് തെയ്യക്കാരൻ. ഒരു ചെറിയ സമയം ദൈവമല്ലാണ്ടായി, ആളല്ല മനുഷ്യനല്ലാണ്ടായി മാറി. 가네 씨가 떼이암의 세계로 한 발자국 걸어 들어가는 동안 사원 한켠에서는 또 다른 작업이 한창입니다. 인도 특유의 신분 제도인 카스트에 따르면 가장 상층 계급인 브라만만이 사원에서 신을 모시는 성직자 노릇을 할 수 있습니다. 이들은 올 한 해를 밝혀줄 불씨를 얻기 위해 브라만 사원으로 가는 길입니다. छोटा टेम्पल है वो हम लोग क्षेत्र इसे बोलते हैं क्षेत्र. हम लोग इधर बड़ा टेम्पल है. हम लोग इधर आके नाक के फिर ये दीप लेने के लिए उधर जाएगा. 제도는 철폐됐지만 오랜 관습은 남아서 서로 다른 계급의 선을 넘지 못합니다. 하긴 그 덕분에 무속 신앙인 떼이암도 살아남은 거겠죠. 이제 이 불씨를 꺼트리지 않은 채 마을 사원까지 가야 합니다. 이들만의 뭔가가 의식이 있어 보이고 거기에 대해서 굉장히 경건하게 지켜지는 것들을 좀 알 수 있는 것 같아요. 어둠을 밝혀 번영을 가져다주고 더럽고 사악한 기운을 정화시켜준다는 인도 신화 속 불의 신 아그니. 아그니를 굳이 떠올리지 않아도 알겠습니다. 불씨를 옮기는 제관들의 저 순도 높은 몸짓이 오늘 밤 가네 씨가 치러낼 큰 굿에서 불의 가치가 얼마나 대단한지 말해주고 있으니까요.
다른 떼이암들이 현란한 춤 사이로 신과 대화하는 동안 가네쉬는 입을 다물어 버렸습니다. 시바의 화신이자 마을의 화합을 담당하는 포탄 떼이암이 되기 위해서입니다. 그냥 그 느낌에 있어가지고 어떠한 그 굉장히 큰 것을 짊어지고 있다라고 하는 그런 느낌들이 이렇게 좀 많이 느껴집니다. 마침 계기월식이 이루어진 그날 밤, 포탄 떼이암을 기다리다 지쳐 잠이 든 사람들이 눈에 띕니다. 실제로 초저녁부터 시작된 떼이암들의 춤은 밤새도록 쉴 줄 모르고 진행되고 있었으니까요. 그들을 깨운 것은 바로 가네쉬, 아니 포탄 떼이암의 등장. 그가 등을 대고 누운 곳은 네, 숯불 위가 맞습니다. 떼이암 중에서도 포탄 떼이암은 주술적 성격이 강합니다. 뜨거운 불기운을 누리며 호탕하게 터지는 저 웃음소리에 사람들은 고민과 시름을 날려보냅니다. 오직 영험한 포탄 떼이암만이 할 수 있는 일입니다. 그 마을을 결속시키면서 이렇게 번성시키는 그 역할이 떼이암의 역할인데, 자기가 짊어져야 될 그 운명이라고 또 할 수 있지만 어쩌면은 나한테 주어진, 자신한테 주어진 가장 중요한 사명이 아닐까라는 생각이 듭니다. 혼신을 다해 밤을 지샌 이의 가면 뒤 얼굴은 참으로 아름다웠습니다. 다시 평범한 일상으로 돌아온 가네쉬를 만났습니다. അടുത്ത പ്രാവശ്യം മഴ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രാവശ്യം വരണം. കഴിഞ്ഞിടത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമാണല്ലോ. വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വളമിടല്ലേ? 그의 직업은 배관 수리공. 일이 없을 때는 오늘처럼 이렇게 부잣집 정원수를 관리합니다. 화상이 입은 등을 보니 어젯밤에 그 포탄 떼이암이 맞습니다. 떼이암보다 이렇듯 평범한 사람으로 지낼 때가 더 많은 가네쉬. 그래서 그에게 물었습니다. 언제가 더 좋으냐고요. തെയ്യം കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷം. ആ ഒരു ഇതിലങ്ങനെ പോവുക. ഈ സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഒരു മോശമില്ലാത്ത പൈസ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തട്ടിമുട്ടി പോവുക. ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം പുറത്ത്. 가네쉬의 지난 30년은 신과 인간의 영역을 넘나드는 특별한 여정이었습니다. 그저 사느라 힘겹고 지친 이들이 상처를 보듬고 용기를 얻고 싶어하는 한 가네쉬의 이 특별한 여정은 오늘도 전진입니다.